के ही सारा कुछ ही सैटिंग होंदी तुरी आ रही। बादशाह साह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। इत्थे भी साध संगत आया। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। महाराज कहने जो अंतरजामी की शरण पै गए तो वो ओट फड़ ली, फिर क्यों नहीं काम होणगे। इत्थे यही बचन करते, साध संग प्रभ देहो निवास। हे महाराज सानू साध संगत विच निवास बख्शो, क्योंकि कलयुग विच संगत ही एक किला है जिहड़ी जीव की रक्षा करदी। संगत विच आ जाओ चंगे भले हो, संगत विचों बाहर रहन लग जाओ। सतगुरु आप लिखते ने इन्हां बचनां नूं, कहने बिन बिन संगती सब ऐसे रह है, जैसे पास ढोर। संगत तो बिना तो बंदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। जदों हुण आपां बैठे हैं, सतगुरु हाज़र नाज़र ने, तो सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ किरपा दृष्टि हो ही रही है इस वक्त। सतगुरु इत्थे बैठिਆਂ ਦਾ एक चीज़ हुंदी, मैं कई बार कथा 'च कहना भी तुहानूं इत्थे बहण दा गुरु घर वाले कहण भी जिहड़ा गुरुद्वारे 1 घंटा बैठो ਉਹਨੂੰ 100 ਯੂਰੋ, ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ 200 ਯੂਰੋ, 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣੇ, 2400 ਯੂਰੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਕਲੀ ਯੂਰੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਯੂਰੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣਗੇ। ਝਾੜੂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਤ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ, पर शुकराना भी करना बड़ा जरूरी है। सतगुरु कहने सर्ब सूख नानक प्रगास। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं सारे सुख ही प्रगास हुए, प्रगट हो गए कि साध संगत विच निवास हो गया जिहदा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सारी किरपा हो गई। आ ताइयों अज दे युग विच सारे जाने ना भड़के फिरदे ने, कोई किते जांदा, कोई किते जांदा, कोई किते जांदा, सारे थावां दे उत्ते। सतगुरु ने सानू बचन किया सी, ये 2 टाइम संगत दे दर्शन करने, 2 टाइम बैठना, गुरु नूं 2 टाइम मत्था टेकना। महाराज ने जिहड़े जिहड़े बचन आपां नूं कीते सी 10वें पातशाह ने रहत वास्ते, वो अपने सारे ना तो पिंडां 'च कोई जांदा, ना कोई शहरां 'च जांदा, वो सारे हट गए। हाँ ये है भी पिंडां विच भी कोई मत्था जोत सी किते आ जाए ना पिंड 'च, बस सारे ਉਹਦੇ दुआले, कोई नकली आ जाए बाबा फिर दुआले, होर आ जाए ਉਹਦੇ दुआले, पिपल ਨੂੰ मत्था तुरे जाते एवं। ਉਹ जी एवं बस एक चादर जी चढ़ाई सी, रमाला ना चढ़ाओ, चादर चढ़ाई जाओ जाके। तो ये गुरु घर की सेवा नहीं की। इस करके महाराज कहने भाई गुरमत नूं समझो, सतगुरु जी तुहाडा कीता होया मोड़ देणगे। जे तुसीं इत्थे आके बैठे भी हो जिन्ना चिर, उन्ना तुहानूं फल देणगे। सिमरन कराउण लग जांदे, सिमरन भी करो, होर भी हले स्तोत्र भी पढ़ांगे। जे तुसीं बैठे रहोगे फिर ये बैठे रहांगे, तुसीं उठ जाओगे फिर असीं भी उठ जावांगे। इस करके साध संगत जी बेनती है भी तुसीं टिके रहोगे ताइयों है। मैनूं ये गल खास करके इन्ना पता सटालियां वाले जिन्हां ने जाके गावां चोणियां हुंदियां, वो जरूरी काम है, आह तां खास नहीं है कोई उन्हां वास्ते। वो कहने साध संगत का काम नहीं इन्ना जरूरी है, वो उधर जरूरी है क्योंकि उत्थे पैसे मिलने, बाकी जरूरी भी हुंदा काम करना। तो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की अपने जिहड़ी, तो महाराज किरपा करदे 10-15-20 मिनट नाल कोई एडा खास फर्क नहीं पैंदा। जे महाराज नूं आपां बेनती कर भी दईए कि महाराज इन्हां सारिआं दे उत्ते किरपा रखिओ, ठीक रहे, महाराज ठीक भी रख दिंदे ने।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਾਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਥੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ, ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 7 ਮੀਲ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਫਾ ਪੈਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਗੁਫਾ, ਉਹ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, 40 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪੈਂਦੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ, ਬਰਛਾ ਫੜਿਆ, 6.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਲੰਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਘੋ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕਿਉਂ, ਜਥਾ ਸੰਗਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੌੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੌੜੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ, 25 ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1970-72 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਥੇ 'ਚ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਲੋ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਰਹਿ ਰਾਸ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਲੀ ਤੇ ਸੁਲੱਭੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਸੁਲੱਭੀ ਆ ਰਹੇ।
ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕਰੋ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰੋ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਦੱਸ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਆਪ ਸਵਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਗਰੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਗਲਤ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੌਪੀ ਦੇ 5-5 ਪਾੜ ਨਾਲ ਲਾਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਰੇ ਹੈ, ਤੁਮ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਤੁਮ ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ। ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ, ਹੰਸਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਤਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਜੇ 10 ਕੁ ਫੁੱਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, 20 ਕੁ ਫੁੱਟ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, 30 ਕੁ ਫੁੱਟ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਜਾ ਭੱਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਦੇਖ ਕਰਾ ਦੇ, ਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾ ਲਾ ਜਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ। ਨਿਆਣੇ ਆ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਈਦਾ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਿਆਣੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਪੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘਰਦਿਆਂ ਜੰਮੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਾਂ ਜਦ ਪਹਾੜੇ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਜਦ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਸੀ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੰਗ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਐਂ ਹੱਸਦੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ ਜੇ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਐਂ ਖੜਨਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਖੜਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ, ਸਟਿੱਲ ਖਿੱਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ, ਆਹ ਕਹੋ, ਪਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਵੈਸੇ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਫੋਟੋ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 5 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ। 5 ਮਾਲਾ ਕਰ। ਉਹ TV ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵਾਲਾ, TV ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ। 5 ਮਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ।
ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੀਆਂ 5 ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 2 ਕਰ ਲਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਕਰ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ 1 ਕਰ ਲਓ, ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਓ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਓ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋ, 12 ਕੁ ਵਜੇ। ਕਈ ਸੌਂਦੇ ਹੀ 12 ਕੁ ਵਜੇ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, 2 ਵਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਸਵਖਤੇ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੋਲ ਜਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਲ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ। ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਘਰ, ਜਲ ਛਕ ਲਓ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ 201 ਅੰਗ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ, ਆਹ ਸਾਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕੋਗੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਖੋ 5 ਮਾਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, 5 ਮਾਲਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਚੱਕਰੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਘਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟ ਪਿਆ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਿਓ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ। ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ।